اپنی شادی پر ابا راضی تھے اور نہ اماں، مگر ان کے والدین دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کو مرے جاتے تھے۔ تبھی دیکھنے والے کہتے تھے کہ اس زبردستی کی شادی کا انجام برا ہوگا۔ انجام سے بے پرواہ قدرت نے مجھے میری ماں اور باپ کے درمیان نانی کے سپنوں جیسے پل کی صورت پیدا کر دی۔ نانی کا خیال تھا بچی ہو گئی ہے، دیکھ لینا کہ اب یہ دو کنارے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے۔ ان کی بیٹی ہو گئی ہے تو نباہ بھی ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہوا۔ ابھی میں صرف 6 ماہ کی تھی کہ اماں اور ابا میں طلاق ہو گئی۔ ابا کی زندگی سے حالات کی بابر سموم سارے پھول پتے اڑا لے گئی۔ میں بھی ببول کا کانٹا بنی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ماں اور باپ دونوں کے دل میں چبھنے لگی، کبھی ماں کی محبت بھری گود کو ترستی اور کبھی باپ کے پیار بھرے بولوں کو تڑپتی۔ پہلے ابا نے مجھے ماں سے چھینا، پھر زمانے نے ماں کو مجھ سے چھین لیا۔ جن دنوں اماں کو طلاق ہوئی وہ 17 برس کی تھی، خوبصورت تھیں، کیسے گھر بٹھائی جا سکتی تھیں۔ ان کی دوبارہ شادی کر دی گئی اور میری ماں کا گھر آباد ہو گیا۔ نانا نانی کو سکون ملا، مگر مجھے کیا کہ میری دنیا تو پھر بھی برباد ہی رہی۔ جب دوسرے بچوں کو اپنی ماؤں سے لپٹتے دیکھتی، دل میں ایک خوف سی اٹھتی۔ ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکا کرتی، وہ راستے تلاش کرتی جن پر چل کر میں ماں کے پاس پہنچ جاؤں، مگر وہ راستے مجھے نہ ملے کہ وہ سب کھو چکے تھے۔ مل بھی جائے تو میں ان پر چل نہ سکتی تھی کہ ابا کی تحویل میں تھی۔ ابا جلد میری ذمہ داری سے گھبرا گئے۔ ایک ننھی بچی کی پرورش بن ماں کے آسان نہیں تھی۔ مرد کے لیے کمانا تو آسان ہوتا ہے، بچے پالنا مشکل ہے۔ ابا نے میری نانی سے التجا کی کہ مجھے گود لے لیں۔ نانی ان کی قریبی رشتہ دار تھیں اور میں ان کے جگر کا ٹکڑا اور ان کی چہیتی بیٹی کی اولاد تھی، کیسے انکار کر سکتی تھی۔ جھٹ حامی بھر لی۔ میں باپ کے گھر سے نانی کے گھر آ گئی، اس شرط پر وہ مجھے میری ماں کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ والد نہیں چاہتے تھے میں سوتیلے باپ کے ٹکڑوں پر پلوں۔ پہلے ماں کی جدائی کا دکھ سہا، پھر باپ سے دوری کا دکھ بھی سہ لیا۔ والد نے میرے خرچہ کا ذمہ اٹھا لیا اور میں در در بھٹکنے سے بچ گئی۔ نانی کو میرے جانے سے سکون مل گیا اور میں تائی اور پھوپھیوں کے گھروں میں جا کے رہنے سے بچی۔ ماں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اپنے پاس نہ رکھ سکوں گی، بیٹی کی صورت تو دیکھ جاؤں گی۔ ہمیشہ کی دوری سے کبھی کبھی کا ملاپ اچھا ہے، ایک دوسرے کی شکلیں تو نہ بھولیں گی۔ مگر جو یہ کہتے ہیں کہ مر کر بچھڑ جائیں تو صبر آ جاتا ہے، یہ کبھی کبھار کا ملنا پیار کی پیاس کو اور بھڑکا دیتا ہے۔ یہی ہوا کہ جب ماں نانی کے گھر آئیں، مجھ سے ملتی رونے لگتی۔ میں بھی ان کو روتا دیکھ کر روتی اور ان سے لپٹ جاتی۔ امی نانی کو کہتی میری بیٹی مجھے دے دو، اس کے بغیر سکون نہیں ہے۔ نانی عذر کرتی کہ اس کا باپ مجھ سے وعدہ لے گیا ہے، اس بڑھاپے میں مجھ کو جھوٹا نہ بناؤ، میرے سفید بالوں کی لاج رہنے دو۔ وہ مجھے جی جان سے اوپر رکھتی، لیکن یہ قدرتی امر ہے کہ جب ماں آ کر روتی دھوتی تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگتا اور میں ان سے یوں لپٹتی رہتی جیسے ایک بیل درخت سے لپٹ جاتی ہے۔ تب ماں کی جدائی موت لگنے لگی۔ ہر دم یہی چاہتی تھی کہ ماں کے ساتھ چلی جاؤں، مگر بوڑھی نانی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہی کے پاس رہنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار میرے سوتیلے والد بھی امی کے ساتھ نانی کے گھر آ جاتے تھے اور ہم ماں بیٹی کا یہ اداس ملاپ دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ بالآخر یہ روز روز کا رونا دھونا رنگ لے آیا۔ ایک روز جب کہ نانی ہسپتال گئی ہوئی تھی، سوتیلے باپ نے مجھے امی کی بیماری کا کہہ کر ورگلا لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں ماں کے گھر رہ کر خوش ہو گئی اور نانی کا سارا پیار بھول بیٹھی کہ ماں آخر ماں تھی اور اس کے پیار کی بو باز ہی سب سے جدا تھی۔ سوتیلا باپ بھی کچھ ایسا برا نہ تھا، محبت جتلاتا اور نرمی سے پکارتا تھا، ہر فرمائش پوری کرتا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا۔ یہاں آ کر روح کے کافی کرب دور ہو گئے تھے، وہ خلا بھی بھر گیا جو ماں باپ کی جدائی سے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ میں خاصی آسودہ ہو گئی، اب لگتا تھا جیسے کسی نے راستے کے پتھر کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہو اور آنے جانے والوں کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہو۔ 13 سال تک سوتیلے باپ نے مجھے باپ جیسی محبت دی اور اس پیار میں ذرا بھر بھی کمی نہ آنے دی، لیکن جب میں 16 برس کی ہو گئی تو اچانک اس کی محبت اور انسیت ایک نئے روپ میں بدل گئی۔ اب اس کی نظروں میں باپ کا سا بے لوث جذبہ نہ رہا، جیسے وہ کسی دوسری سوچ میں غرق رہنے لگا ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی اور ہی تاثر ابھر آیا تھا۔ اب مجھے اس شخص سے ڈر آنے لگا، اس کی طرف دیکھنے سے خوف محسوس ہوتا اور کبھی کبھی تو اس کی گہری آنکھوں سے جھرجھری آ جاتی۔ وہ گھر جو پہلے میرے لیے چمن جیسا تھا، جہاں میں ایک کومل کلی کی طرح کھلی رہتی تھی،
अब वही घर मुझको एक अंधेरा और सुनसान वीराना लगने लगा था। एक रोज़ जब अम्मी पड़ोस में गई हुई थी, मैं अकेली बैठी सब्जी बना रही थी कि मेरा ये नाम नेहाद बाप आ गया। मुझको तन्हा देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसकी जानिब देखा। उसका चेहरा मुझे ऐसा नजर आया कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसकी निगाहों में भेड़िए जैसी झपट थी। सोचा दर खोलकर निकल भागूं कि खुदा को मुझ पर तरस आ गया। उसी वक्त मेरी माँ आ गई। माँ ने मुझे डरा सहमा देखा तो उनकी छठी हिस्स बेदार हो गई। बोली, निदा के अब्बा, पड़ोसन ने हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता बताया है, अब मैं उसका ब्याह करने चली हूँ। हाँ, मैं भी इसी फिक्र में हूँ, अब्बा ने अम्मा को जवाब दिया। खुदा किसी लड़की से उसके बाप का साया ना छीने कि उसको बाप की मजबूत पनाह की अशद ज़रूरत होती है। उस दिन के बाद से एक लम्हा भी मुझको चैन नसीब ना हुआ और मैं हर पल खौफ की बारिश में भीगती रही। माँ भी बखूबी जान चुकी थी कि मैं उसके शौहर पर बोझ हूँ और किसी भी वक्त हम माँ बेटी के सरों पर एतमाद की छत गिर सकती है। अब वो उठते बैठते कहती, निदा के अब्बा उसका ब्याह कर दो, अब जवान बेटी का घर बिठाए रखना ठीक नहीं है। मेरा सुतेला बाप माँ के इस रोज़ रोज़ के तकाजे से ऊब गया। उसने सोचा, जिस लड़की का इतने बरस खर्चा उठाया, इस पौधे को बरसों सींचा, अब उसकी छाँव दूसरे घर जाएगी तो फिर मुफ्त में क्यों, कुछ वसूल तो होना चाहिए। उसने मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया। माँ खुश थी कि निदा ब्याही जा रही है, अब सुख का सांस लेंगे। मगर सौतेले बाप ने यूं ही मेरी शादी पर खर्चा नहीं किया था, बल्कि सौदा किया था कि निकाह के बदले इस भले मानस से मेरे बचपन से अब तक का खर्चा भी वसूलेगा। जिस सौदागर ने सौदा किया, उसने भी सोच समझकर एक मोटी रकम मेरे बदले मेरे सौतेले बाप की जेब में डाली थी। उस शख्स का नाम मुराद था और उसका भाई फिल्मी दुनिया में एक्स्ट्रा लड़कियां सप्लाई करता था। उसने भाई को कहा, ये कैसी रहेगी, सोने की कान है भैया। उसने जवाब दिया तो मैंने समझ लिया कि और भी क़यामतें अभी मेरी मुंतज़िर हैं। शौहर की दरअसल ये दूसरी शादी थी। पहली बीवी से 6 बच्चे थे जिसको उसने अलहदा रखा हुआ था। उसको अब बीवी नहीं, उसके हालात सुधारने वाली कोई मददगार चाहिए थी। शौहर और देवर के दरमियान ऐसी बातें सुनी तो फैसला कर लिया कि एक नए जहन्नुम में गिरने की बजाय यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। लिहाजा एक रोज़ मौका पाकर मैं घर से फरार हो गई। अपने तईं तो भागी थी, मगर जिस पंछी के पर कट चुके हों उसकी उड़ान कहाँ तक होगी। रस्ते में ही धर ली गई। एक पुलिस वाले ने बदहाल फिरते देखा तो करीब आया और बोला, मैं देख रहा हूँ तुम इधर उधर घूम रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दूँ। मैंने कहा कि तुम मुझे अपने साहब के पास पहुँचा दो, मैं उनको ही अपने बारे में बताऊँगी। वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसी लड़की है जो खुद हवालात जाना चाहती है। पहले तो उसने मुझे समझाया, अपने घर चलने की भी पेशकश की। मैं ना मानी तो थाने ले आया। कुर्सी पर जो शख्स नज़र आया वो माकूल ना लग रहा था। मैं एक तरफ बैठ गई। उसने मेरे बारे में सवाल किया। एहलकार ने कहा, ये लड़की अपना पता नहीं बताती, काफ़ी देर से इधर उधर घूम रही थी, मैं यहाँ ले आया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि आप मुझको काबिल एतमाद लगते हैं, मैं आपको अपनी मुश्किल बता देती हूँ। वो बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, किसी जगह जाना है, वापस आकर तुम्हारी बात सुन लूँगा। एहलकार से कहा कि अभी उसको हवालात में बिठा दो, आकर बात भी सुनूंगा और फैसला भी करूंगा। वो चला गया। सुबह से शाम हो गई, वो शख्स ना आया। लेकिन वहाँ एक और उम्र रसीदा एहलकार भी था जो चुपचाप मेरी बेबसी का तमाशा देख रहा था। वो नरम दिल रखता था, मेरे हाल पर कुड़ रहा था मगर कुछ ना कर सकता था। उसने मौका पाकर मुझे कहा, ये मेरे दोस्त का मोबाइल फ़ोन है, इसमें एसपी साहब का नंबर है। नाम भी बताया कि उनको फ़ोन करके अपना अहवाल बताओ, इससे पहले कि इंस्पेक्टर आ जाए, वो जाने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करे। जबकि एसपी साहब ठीक आदमी हैं, हर बात सच सच बताना। मैंने वॉशरूम में जाकर आहिस्ता आवाज़ में अपना अहवाल एसपी साहब को बता दिया। वो इसी वक्त वहाँ आ गए। पूछा, बेटी अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? अपने किसी काबिल एतमाद रिश्तेदार का घर बताओ जहाँ तुम जाना चाहती हो। मैंने सोचा किसका नाम बताऊँ, मेरा अपना है कौन, बाप है तो, मगर उनको क्या पता कि उनकी बेटी के साथ क्या बीती है। वो तो यही समझ रहे होंगे कि नानी वफात पा गई तो माँ ले गई, माँ के पास ही होगी। मैंने भी माँ की ओढ़नी में छुपकर अपने सगे वालिद के पास जाना तो क्या, उनसे मिलना भी गवारा ना किया था। उन्होंने 1-2 बार कोशिश की तो इस डर से छुप गई कि कहीं वो मुझको माँ से छीन कर ना ले जाएं। 15 बरस बाद तो यकीनन अब उन्होंने मुझे मरा हुआ ही समझ लिया होगा। इस वक्त मेरे दिल की हालत तो वही जान सकता है कि जिसके रिश्तेदार मौजूद हों मगर फिर भी जिसका कोई ना हो। अचानक मुझे जो खाला का ख्याल आ गया
वो मेरी नानी की रिश्ते की भांजी थीं और अक्सर उनसे मिलने आया करती थी। वो मुझको बचपन में बहुत प्यार करती थी। मैंने एसपी साहब को बताया कि मैं अपनी रज्जो खाला के पास जाना चाहती हूँ। उन्होंने नंबर पूछा। मुझे उनका नंबर मालूम ना था, मगर नानी के घर की पिछली गली में उनका घर मालूम था। मैंने उन्हीं के घर जाने की ख्वाहिश कर दी। उन्होंने मुझको रज्जो खाला के घर पहुँचाया और उनके शौहर को थाने बुलाकर बयान लेकर मुझे उनके हवाले कर दिया। रज्जो खाला मुझे देखते ही लिपट गईं, रोने लगीं। तमाम अहवाल उनको बताया। अगरचे उनके माली हालात बहुत ख़राब थे, फिर भी उन्होंने मुझे रख लिया। उनके भाई वकील थे, उनसे मेरा केस बताया। उन्होंने खुला करवा दी और फिर खाला ने अपने बेटे अर्जुमन से मेरा निकाह पढ़वा दिया। मैं ना माँ से मिली और ना बाप से। अर्जुमन का घर ही अब मेरा घर है। मैं यहाँ इंसानियत, मोहब्बत, शराफत तो थी, मगर खाने के लाले पड़े थे। अर्जुमन की नौकरी ना थी। उनके वालिद की कलील पेंशन पर गुजारा चल रहा था। एक रोज़ खाला बोली, बेटी अगर बुरा ना माने तो जहाँ मैं काम पर जाती हूँ तू भी चल। एक से दो भले होते हैं। जब तक अर्जुमन को कोई ढंग का काम नहीं मिलता, हम अपने घर की गाड़ी को खुद खींचेंगे। क्यों नहीं खाला, अगर आप काम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। इस तरह मैं खाला रज्जो के साथ गारमेंट फैक्ट्री जाने लगी और जल्द ही वहाँ काम सीख लिया। मैं बच्चों के कपड़ों की मशीन पर सिलाई करती थी। इस तरह हमारी आमदनी इजाफा होता चला गया। खाला काफ़ी अरसे से इस फैक्ट्री में सिलाई कर रही थी। उनको सब फैक्ट्री वाले जानते थे, मगर बेटे की नौकरी के लिए मालिक को कहने से घबराती थीं। अर्जुमन ने ग्रेजुएशन किया हुआ था, मगर उनके लिहाज से फैक्ट्री में काम नहीं था। एक रोज़ मैंने मालिक से अर्जुमन की नौकरी की बात की। उन्होंने उनको ऑफिस में मुलाजमत दे दी और तनख्वाह भी माकूल थी। अर्जुमन ने नौकरी मिलते ही मुझे फैक्ट्री आने से मना कर दिया, क्योंकि मैं उम्मीद से हो गई थी। हम दो औरतों की आमदनी से बढ़कर अर्जुमन को तनख्वाह मिल जाती थी। अल्लाह ने बरकत दी और उनकी तनख्वाह में बेटी की पैदाइश वाले दिन इजाफा हो गया। वो कहते हैं कि मेरी बेटी अच्छा नसीब लेकर आई है और मैं दुआ करती हूँ कि खुदा करे मेरे जैसा मेरी बेटी का नसीब ना हो। इस बात को अरसा बीत चुका है। अर्जुमन अब फैक्ट्री में मैनेजर हैं और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर मैं आज भी झगड़े और तलाक से डरती हूँ। खुदा करे किसी के बच्चे माँ बाप की तलाक का ईंधन और दुनिया के लिए नवाला ना बने। मैंने शादी के बाद कभी अपने शौहर से झगड़ा नहीं किया, ताकि मेरे बच्चे बाप की शफकत के साया तले पुरसकून माहौल में पलें। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।